So today we are going to discuss about linear differential equation. Linear differential equation. So if you be ready with your pen and copy. So what type of differential equation is called linear differential equation? Even already हामीले चाहिँ exact form पढ्यो अनि exact form पछि त्यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ variable separable form र homogeneous form सबै पढिसकिएछ है. Okay, so let's write down the definition of linear differential equation. So write down a differential equation of the form a differential equation of the form a differential equation of the form dy by dx plus py is equal to q. Dy by dx plus py is equal to q, where this p and q, which you can see, when you p र q छ, यो p र q के हुन्छ भन्दा they are the function of x or simply constant. Okay, where p and q are the functions of x alone, we can say, or constant. कि त x मात्रै हुन पर्यो कि त constant हुन पर्यो, but not of y, है, but not of y. त्यो p र q मा चाहिँ y आउन भएन. ओके, जस्तै मानौ एक्जाम्पल लिन सकिन्छ. You can take some example like dy by dx plus 3xy is equal to 2x square. र मैले कमनली एक्जाम्पल लिइरा छु. यसलाई dy by dx plus py equal to q सँग कम्पेयर गरे भने p भनेको 3x हुन्छ र q भनेको 2x स्क्वायर हुन्छ. यो दुईटैलाई अब्जर्भ गरे भने p भनेको 3x हो, फंक्शन अफ x, q भनेको 2x स्क्वायर, फंक्शन अफ x, हैन. कि त फंक्शन अफ x नै हुन पर्यो कि त कांस्टेंट हुन पर्यो. यो बाहेक अरु हुन पाउँदैन, y आउन पाउँदैन है. y but not of y भनेको छ नि त. So this type of equation is called linear differential equation. अब linear differential equation लाई गर्ने टेक्निक मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा एउटा फ्याक्टर छ, that is called integrating factor. So हामीले integrating factor निकालेर linear differential equation को both side multiply गरियो भने त्यो चाहिँ exact form मा कन्भर्ट हुन्छ र exact form मा कन्भर्ट भएपछि त्यसलाई हामीले इजिली इन्टिग्रेट गरेर सल्भ गर्न सकिन्छ है. सो integrating factor यसको बारेमा लेखौं. यसलाई सर्टकटमा IF पनि भन्ने गर्छ. सो integrating factor भनेको के हो? लेट्स राइट इट्स डेफिनेसन. लेट्स राइट डाउन. इफ dy by dx plus py is equal to q is a linear differential equation, is a linear differential equation. If it is a linear differential equation, then the quantity के त भन्दा e power integration of p dx, okay, is called integrating factor, and see therefore integrating factor चाहिँ के हुन्छ भन्दा that will be so integrating factor will be IF equals to e power integration of p dx. IF equals to e power integration of p dx. So integrating factor निकाल्ने, linear differential equation को दुईतिरै मल्टिप्लाई गर्ने
मल्टिप्लाई गरेपछि लेफ्ट तिरको पोर्सन जुन छ त्यो एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज हुन्छ ओके एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज भएपछि इजिली इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ after this let's go to the questions now well note गरिए ती let's go to the questions now okay write on the question solve जस्तै हाम्रो आजको फर्स्ट क्वेशन छ क्वेशन के छ भन्दा dy by dx plus 3y is equal to e power minus x so let's solve it अब यसको स्ट्रक्चर नै हामीले हेरेर चाहिँ चिन्न पर्यो यो चाहिँ लिनियर फर्ममा छ dy by dx plus py equal to q okay so solution given हामीलाई के दिएको छ डिफरेन्शियल इक्वेसन भन्दा dy by dx plus py equals to q को फर्ममा दिइराछ सरी dy by dx क्वेसन के छ plus 3y equals to e power minus x त्यसैलाई इक्वेसन नम्बर 1 मान्दियौ so comparing it with dy by dx plus py equals to q we get ल योसँग कम्पेयर गरे भने p कति छ भरे भन त ल p कति छ इक्वेसन 1 लाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयर गर p will be equal to 3 हैन हेर त p will be equal to 3 अनि q will be equal to e power minus x हामीले q चाहिदैन q लाई त्यही राखौं p मात्रै चाहियो सो p निकालेपछि यसको हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालौं दैट विल बी e power integration of p dx okay so that will be equal to e power integration of 3 dx p भनेको 3 so this will be e power 3 लाई बाहिर ल्याएर integration of dx so this will be equal to e power 3 integration of dx भनेको x e power 3x आयो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यति आयो अब इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरलाई इक्वेसन 1 मा बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्दियौ what will you get so multiplying both sides of 1 by integrating factor we get there it will be के हुन्छ e power 3x dy by dx plus e power 3x into 3y is equal to e power 3x into e power minus x हैन जुन हाम्रो यो इक्वेसन दिइराछ इक्वेसन 1 यसमा दुई तिरै e power 3x ले मल्टिप्लाई गरेछ so त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यो कति आउँछ त हेर दिस विल बी e power 3x अनि dy by dx अनि फेरि प्लस 3 e power 3x लेख्दियौ अनि इन्टु y is equal to e power 3x into e power minus x भनेको e power 2x हुन्छ अब यो जुन dx छ dx लाई हामीले लेफ्ट साइडमा एलसीएम ल्याउँ dx एलसीएम लियो भने के आउँछ e power 3x dy प्लस अनि यतापट्टि के आउँछ भन्दा y into 3 e power 3x अनि dx equals to e power 2x है ओके त्यसपछि this will be e power 3x dy plus y into 3 e power 3x dx will be equal to e power 2x dx अब यसको जुन लेफ्ट पार्टमा जुन यो आएको छ
यो लेफ्ट पार्टमा के हुन्छ हेर त e पावर 3x dy plus y 3 into e power 3x dx यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दा e power 3x dy plus y अनि 3 e power 3x dx यो भनेको के हो त भन्दा डेरिभेटिभ अफ e power 3x d e power 3x हो है इज इक्वल टु e power 2x dx ओके 3 e power 3x dx भने d e power 3x कसरी हो त त्यो कुरालाई बुझौं मैले यहाँ यतिमा बुझाउँछु है यहाँ ध्यान दिनु जस्तै हामीले चाहिँ डेरिभेटिभ अफ e power 3x upon dx निकाल्न छ यो कति हुन्छ 3 e power 3x हुन्छ हैन सो यहाँबाट चाहिँ d e power 3x भनेको 3 e power 3x dx हुने भयो सो 3 e power 3x dx भनेको कति हो भन्दा d e power 3x लेख्न पाइयो यसको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो अनि d e power 3x ओके अब यो हेर है फेरि अर्को यहाँ फन्डाएर यो एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज भयो सो यो के छ भन्दाखेरिमा यसलाई e power 3x लाई u मान्दिन u dv y लाई v मान्दिन प्लस y लाई v माने v d u भयो भनेपछि प्रोडक्ट रुल आयो प्रोडक्ट रुल आयो भने यसलाई हामीले के लेख्न पाइन्छ भन्दा डेरिभेटिभ अफ e power 3x into y लेख्न पाइयो यो एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज भयो डेरिभेटिभ अफ e power 3x into y डेरिभेटिभ अफ u डट v प्रोडक्ट रुल अफ डेरिभेटिभ u dv plus v du को फर्ममा छ सो दैट इज डेरिभेटिभ अफ u डट v e power 3x into y is equal to e power 2x dx भयो है e power 2x dx अब यो एक्ज्याक्ट फर्ममा चेन्ज भयो नि त सो अब यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्दियौ सो इन्टिग्रेटिङ we get it will be integration of d e power 3x into y equals to integration of e power 2x dx so कति भयो त भन्दाखेरिमा यो इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभ सँगै आएको छ सो इट विल बी e power 3x into y equals to integration of e power 2x dx भनेको e को पावर 2x upon 2 plus c लेख्न पाइयो है अब यसलाई हामीले चाहिँ आन्सर यतिकै छोड्न नि पाइयो तर यसलाई हामीले थोरै सिम्प्लिफाई गर्दियौ भने के हुन्छ यसलाई e power 3x ले डिवाइड गर्दियौ भने it will be y is equal to यो कति हुन्छ र e power 2x upon 2 e power 3x plus c upon e power 3x त्यति हुने भयो e power 3 से डिवाइड गर्दा so finally what will you will get y equals to यो कति हुन्छ र त e power minus x हुने भयो upon 2 अनि फेरि प्लस c e power minus 3x that is the required answer y equals to e power minus x by 2 plus c power minus 3x यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ भयो फाइनली ल मैले यो भिडियोमा सबै कुराहरु क्लियरली एक्सप्लेन गर्दिएको छु र एउटा कुरा बुझ्नु है ल मैले यसको इन्क चेन्ज गरेर बताउँछु त्यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनु कन्सन्ट्रेट गरेर सुन्नु जस्तै हो यहाँनेर आयो नि त हेर त यो हो यहाँनेर डेरिभेटिभ अफ e पावर 3xy आयो नि त हामीले यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दा सो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो डेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y कै फर्ममा आउँछ है सो जहिले पनि यहाँनेर चाहिँ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि डेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y कै फर्ममा आउँछ जहिले पनि कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट्सहरुलाई हो यो सिम्प्लिफाई गर्न अलिकति गाह्रो मान्छन् सो गाह्रो माने भने तिमीले चाहिँ एक्जाममा के गर्न सक्छौ भन्दा एकचोटी मल्टिप्लाई गर्ने र मल्टिप्लाई गरेपछि सिधै यो स्टेपमा आउन पाइन्छ है यति स्टेप नलेखे पनि हुन्छ बट इफ यु राइट इट विल बी बेटर लेख्यो भने राम्रो हुन्छ है हैन भने जान्दै जानेन कन्फ्युजन लाग्यो टाइम छैन भने डाइरेक्टली यहाँबाट यो लेख्न पाइयो जहिले पनि यो के आउँछ भन्दा d इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y को फर्ममा आउँछ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर e पावर 3x छ इन्टु y अलवेज ल अब यही कन्सेप्टले क्वेशन नम्बर 2 ट्राई गर्नुस् सबैले मैले यो चेन्ज गरे है ओके लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर 2 2 नम्बरमा के छ भन्दा dy by dx plus 3 by x y is equal to 9x को पावर 5 ल यो ट्राई गरौँ सबैले
यो पनि सेम प्रोसेस हो। र ट्राई गर। हामीलाई गिवन छ क्वेशन के छ भन्दा dy by dx plus 3 by x y equals to 9x power 5 यस्तो छ। यसलाई क्वेशन नम्बर 1 मान्दियौ। त्यसलाई पनि हामीले कम्पेयर गरौँ। कम्पेयर गर्दाखेरि लिनियर फर्मसँग कम्पेयर गर। comparing it with dy by dx plus py equals to q we get ल p कति आउँछ भन न त ल एकजनाले बोल न त ल p equals to 3 by x 3 by x गुड। यो पनि x कै फंक्सन हो y त आसेन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू के हुन्छ e power integration of p dx. So that will be equal to e power integration of p भनेको 3 by x dx. So that will be equal to e power अनि 3 integration of 1 by x dx. So that will be equal to e power 3 integration of 1 by x dx भनेको log x हो। log x integration of 1 by x dx 1 by x को integration log x. So यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दा e power log x अनि यो 3 लाई log को प्रोपर्टी लगायो भने x क्यूब लेख्न पाइयो है। log को प्रोपर्टीबाट log x क्यूब भनेको 3 log x हो। सो अब e र log सँगै आयो भने फेरि पनि यहाँ हामीले चाहिँ यो एक्सपोनेन्शियल लगरिथमिक सँगै आयो भने यसको एउटा प्रोपर्टी के हुने भन्दा e र log क्यान्सल गरेर x क्यूब हुने भयो। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति आयो भन्दा x क्यूब हुँदो रहेछ। ओके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आयो x क्यूब। अब यसपछि multiplying both sides of 1 multiplying both sides of 1 by integrating factor we get ल यहाँ है इक्वेसन मा मल्टिप्लाई गरौँ। सो x क्यूब छ dy by dx प्लस अनि x cube into 3 by x y equal to x cube into 9x को पावर 5। सो यसलाई हामीले एक स्टेप सिम्प्लिफाई गरौँ। यो के भयो x cube dy by dx अनि प्लस यो x र यो स्क्वायर काट्यो भने कति हुन्छ 3x square y equals to 9x को पावर 8। सो अब मैले अघि भने अनुसार जुन हाम्रो लेफ्ट पार्टमा छ के आउँछ त एलसीएम लिएर सिम्प्लिफाई गर्न गाह्रो मान्छौ भने यसले हामीले डेरिभेटिभ अफ के लेख्न पाइयो भन्दा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x क्यूब इन्टु y लेख्न पाइयो। एन्ड दिस साइड इट विल बी यो dx एलसीएम लिएर यता आउँछ त्यो कति हुन्छ भन्दा 9x पावर 8 dx हुन्छ। हल्का सर्टकट है यो गर्न पाइयो। जहिले पनि यो डेरिभेटिभ अफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्टु y कै फर्ममा आउँछ। ल त्यसो अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दियौ अलिकति हाम्रो स्टेप सेभिङ भयो। इन्टिग्रेटिङ वी गेट के आउँछ हेर त इंटीग्रेशन अफ d x क्यूब इन्टु y इक्वल्स टु 9 इंटीग्रेशन अफ x पावर 8 dx। सो दिस विल बी यो अब इंटीग्रेशन एन्टी डेरिभेटिभ सँगै आयो भने दे विल neutralize each other and it will be x cube y equals to 9 अनि x को पावर 8 को इंटीग्रेशन x को पावर 9 upon 9 अनि प्लस c भयो। सो यो 9 9 क्यान्सल भयो कति भयो x cube y equals to x को पावर 9 प्लस c। सो यसलाई x क्यूब ले डिवाइड गरिदियो भने कति हुन्छ भन्दा y इक्वल टु x को पावर 9 upon x पावर 3 प्लस c upon x पावर 3। सो यहाँबाट फाइनली कति आउँछ भन्दा y इक्वल टु x पावर 6 प्लस c x पावर -3 आन्सर। सर यहाँ हामीले सर्टकट लेख्यो नि अनि यो लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसनको सबै क्वेशनमा यस्तै कन्डिसन आउँछ। यस यस एक्ज्याक्टली हामीले इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने भनेकै तिम्रो चाहिँ एक्ज्याक्ट बनाउनको लागि हो के।
जहिले पनि लेफ्ट पार्टमा इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y को डेरिभेटिभ यस्तो फर्ममा आउँछ d इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर इन्टु y। ल एउटा एक्जाममै सोधेको क्वेसन हेरौँ 2072 सालमा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 3 गर त ल 2072 मा सोधेको x dy by dx minus y equals to 2x cube र 2072 मा सोधेको छ गरौँ त ल x dy by dx minus y equals to 2x cube do it all of you। वन र 2 नम्बरको बेसिसमा 3 नम्बर गर्न सकिन्छ। यो लिनियर छैन, लिनियर नभएकोले पहिला यसलाई लिनियर बनाउने है, लिनियर फर्ममा बनाउने। अगाडिको x लाई हटाउन पर्यो, x लाई हटाउन डिभाइड बाइ x गर्न पर्यो बोथ साइडमा। हामीलाई के दिएको छ x dy by dx minus y equals to 2x cube। हाम्रो लिनियर फर्म त के हो, लिनियर फर्म भनेको dy by dx plus py equal to q हो। भनेपछि यहाँ dy by dx मात्रै हुनु पर्यो के, यहाँको यो x लाई हटाउनलाई सबैले डिभाइड बाइ x गर्न पर्यो। सो डिभाइड बाइ x गरे भने यो हुन्छ dy by dx minus 1 by xy equals to अनि यो हुन्छ 2x क्यूब अपन x सबैलाई डिभाइड बाइ x गरेको। सो यहाँबाट कति आयो भन्दा dy by dx minus 1 by xy equals to 2x square आयो के ल। सो comparing it with dy by dx plus py equals to q। यसमा कम्पेयर गरे भने p कति आउँछ भन्दा p भने कति आउँछ भन त 1 by x minus 1 by x होला नि, हेर त माइनस छ नि त। सो इट विल बी minus 1 by x। ल p भनेको minus 1 by x आयो। अब यसपछि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल। सो नाउ इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर is equal to e power integration of p dx, that is e power integration of minus 1 by x dx, so that is equal to e power minus by राख्दिन integration of 1 by x dx। सो यो भनेको कति आउँछ, मैले थोरै यता युज गरे है। सो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर कति आउँछ भन्दा that will be e power minus integration of 1 by x dx भनेको log x हो है। सो that will be e power अनि यो log यो माइनस भनेको त -1 हो। सो -1 लाई log को लगाएर -1 यहाँ ल्याएर राख्दिन हैन। सो अब यो कति भयो भन्दा x पावर -1, x पावर -1 भनेको 1 अपन x आयो।
र इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर यति आयो अब दुईतिर मल्टिप्लाई गरौँ सो मल्टिप्लाइङ both sides of 1 by integrating factor यो कति आउँछ हेर त 1/x हो नि त हैन सो 1/x ले यो इक्वेसन 1 मा मल्टिप्लाई गरौँ दुईतिर it will be 1/x dy by dx minus 1/x into 1/x y equal to 1/x into 2x square ल अब यो कति भयो भन्दाखेरि हामी यसमा धेरै टाउको खपाउन परेन मैले भनेकै हुन्छ 1/x dy by dx minus 1/x square y equals to 2x भयो x र स्क्वायर काटेपछि 2x भयो हैन सब यतापट्टि हामीले चाहिँ आँखा चिम्म गरेर d अनि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर भनेको 1/x into y लेख्दिम ओके कति हुन्छ भन्दा d integrating factor into y हुन्छ मैले अघि नै बताएको थिएँ सो दैट विल बी इक्वल टु 2x अनि dx यता आउँछ dx यो एलसीएम लिएपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ ल अब यसले हामीले इन्टिग्रेटिङ गर्दियौ बोथ साइडमा सो integrating both sides कति हुन्छ र integration of d 1/x into y equals to 2 integration of x dx लेख्दिम यो कति हुन्छ भन्दा 1/x into y equals to 2 अनि integration of x dx भनेको x square upon 2 हुन्छ plus c सो यो 2 र 2 काटियो अब यहाँबाट y equals to यो x लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने x क्यूब plus cx हुन्छ दैट इज द रिक्वायर्ड फाइनल आन्सर कति सजिलो रहेछ कति मार्क्समा आथ्यो 4 मार्क्स ल यस्तै अलि 4 नम्बर क्वेशन छ एक्जाममा दुई पटक सोधेको छ है मेरो रेकर्ड अनुसार अरु पनि सोधेर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा धेरै सोध्ने क्वेशन ल 4 नम्बर हेरौं त क्वेशन के छ 1 plus x square dy by dx plus 2xy is equal to 4x square यो चाहिँ 2069 मा पनि सोधेको छ 2070 मा पनि सोधेको छ 4 मार्क्स मा यो सल्भ गर्नु सेम 3 नम्बर जस्तै हो तपाईहरु ट्राई गर्नुस् ल म गिवन सम्म लेखाम एकछिन गिवन 1 plus x square and dy by dx plus 2xy equals to 4x square अब यहाँ 1 plus x square छ भने यहाँ dy by dx बाट हटाउनु पर्यो सो सबैलाई 1 plus x square ले डिवाइड गर्नु पर्यो है सो डिवाइड गरे भने यो कति हुन्छ भन्दा dy by dx plus 2x upon 1 plus x square y equal to 4x square upon 1 plus x square 1 plus x square ले डिवाइड गरेको है ओके ल यसलाई अब इक्वेसन नम्बर 1 मान्नु अब यसलाई के गर्न सकिन्न सो कम्पेयरिङ इट विथ dy by dx plus py equals to q we get p कति हुन्छ p भनेको 2x upon 1 plus x square p भनेको यति आउँछ अब यसको इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकालौं ल therefore integrating factor will be equal to e power integration of p dx so that will be equal to e power integration of p भनेको 2x upon 1 plus x square dx so हामीले एन्टी डेरिभेटिभमा पढिसकेका छौं यो डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ न्युमिनेटरमा छ तलको डेरिभेटिभ माथि छ
1 plus x square को डेरिभेटिभ 2x हुन्छ त्यो माथि छ अनि कति हुन्छ भन्दा log अफ तलको log अफ डिनोमिनेटर e को पावर log 1 plus x square भयो सो e र log सँगै आयो भने दे विल न्युट्रलाइज इच अदर अनि यहाँ कति बच्छ भन्दा 1 plus x square बच्यो इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर ओके ल अब त्यसले हामीले इक्वेसन 1 मा दुईतिर मल्टिप्लाई गरौँ multiplying both sides of 1 by integrating factor we get okay equation 1 मा मल्टिप्लाई गर्दैछौँ यसमा है सो कति हुन्छ 1 plus x square and dy by dx plus 1 plus x square 2x upon 1 plus x square y equals to 1 plus x square into 4x square upon 1 plus x square 1 plus x square ले मल्टिप्लाई गरेको है त्यो गर्दाखेरि अब यो र यो क्यान्सल भयो यो र यो क्यान्सल भयो ल कति बच्यो भन्दा 1 plus x square dy upon dx plus अनि यहाँ बच्यो 2xy इक्वल्स टु यहाँ बच्यो 4x स्क्वायर सो अब हामीले भने बमोजिम के हुन्छ त भन्दा यहाँ अब धेरै दिमाग खियाउन परेन यो हुन्छ डेरिभेटिभ अफ 1 plus x square into y हुन्छ हैन इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर into y इक्वल्स टु अनि यो हुन्छ 4x square dx हुन्छ ल सबैलाई इन्टिग्रेट गर्दिनु बोथ साइड्समा इट विल बी integration of d अनि 1 plus x square into y equals to 4 integration of x square dx so यो कति हुन्छ भन्दा 1 plus x square into y equals to 4 x cube by 3 भयो plus c यतिको आन्सर छोडिदिनु that is the required answer finished ल 5 नंबर क्लास वर्क गरौँ त x plus 1 dy by dx plus 2y equals to e power x upon x plus 1 x plus 1 dy by dx plus 2y equals to e power x x plus 1 so do it all of you ल यो गर्नु है क्लास वर्क गर्नु र आन्सर भन्नु मैले तपाईलाई 5 मिनेट टाइम दिए
सर हजुर e आयो पावर x डिवाइडेड x + 1 को इंटीग्रेसन कति हुन्छ के को बाबु e पावर x डिवाइडेड x + 1 को e पावर x डिवाइडेड x + 1 डिवाइडेड बाइ x + 1 यस्तो आउँछ र सर यसको इंटीग्रेसन के हुन्छ सोधेको दैट सर y इक्वल Right, टु right. e पावर x अपन x + 1 होल स्क्वायर पहिला त्यसलाई x + 1 ले हामीले के गर्न पर्यो हेर त पहिला हामीले x + 1 ले चाहिँ यसलाई डिवाइड गर्न पर्यो हैन डिवाइड गरे भने के आउँछ dy अपन dx dy अपन dx अनि प्लस 2 अपन x + 1 y इक्वल्स टु e पावर x अपन अनि यो हुन्छ x + 1 को होल स्क्वायर होला नि त हैन र x + 1 को होल स्क्वायर भयो ल यसलाई अब इक्वेसन नम्बर 1 मानौ अनि यसलाई अब कम्पेयर गर कम्पेयरिङ इट विथ त मैले यही गर्छु है र कम्पेयरिङ इट विथ dy/dx + py = q dy/dx + py = q ल ओके सो अब यो गर्दाखेरि के आउँछ भन्दा e पावर इंटीग्रेसन p भनेको कति हुन्छ ल p भनेको 2/x + 1 हो p भनेको 2/x + 1 हो नि ल सो 2/x + 1 dx ल यो गर्दाखेरि e को पावर 2 लाई बाहिर ल्याइदिम 1/x + 1 dx यो गर्दा e को पावर 2 अनि यो कति हुन्छ log of x + 1 हुन्छ यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दा e पावर अनि log of x + 1 को स्क्वायर हो यहाँबाट कति आयो भन्दा x + 1 को स्क्वायर आउँछ र दिस इज द इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर अब यसले मल्टिप्लाई गर अनि हेर मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ हावा जे पाए त्यही सोध्छौ प्रोसेसै नगरिकन एकैचोटी यही हेरेर हात्तिएछ यही हेरेर हात्तियो हैन होइन सर लास्टमा एन्सरमा त आएको थिएन त्यही भएर सोधेको त आउँदैन नि आउँदैन हेर त पहिला p निकाल p पछि इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टर निकाल त्यसपछि बल्ल बेला मल्टिप्लाई गरे इक्वेसन 1 लाई इन्टिग्रेटिङ फ्याक्टरले गर त ल गर म यो मेट्दै गर्छु अनि रिजोइन गर्ने है आयो सर एन्सर रिजोइन गर्ने यो टाइम सकिन लाग्छ आजको